ब्रह्मांडनायकस्य शेषाद्वाराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकः सकर्माङ्गौ आलसद्यर्थं मण्डपसद्यर्थं उपासनाग्नौ स्थल्यपदे पवित्रादे शोभाभसद्यर्थं बीजाभावनकर्माङ्गं गुलापणकर्माङ्गौ प्रबन्धाराधकर्माङ्गं मङ्गल्याराधकर्माङ्गौ शुद्धकर्मलागवादनं गृहे आदौ निर्विघ्नरावधावात्यर्थौ आदौ षक्षराराधनं गृहे ओम धारासत्वसुधारेण अवावर्णन प्रतिभाष्य गुणामदत्तागं सर्गं सर्वा इत्ततोर्या इदमावस्वासमदवा सन्दासन्दवासवासमदवा त्वदात्वदवात्वल्यात्वलभामेद्या वेद्यदवा वृदा वृदाः पोताभ्यमुदा सूर्यसरत्वे कलके पाण्डवदवा वागयावे एते सदवणे सखसम्यक्ति आत्मा धावदा तत्र तेभ्यो इन्द्रसविदस्य देवावन्दो मृतस्वत्य ओम बोहरणभावा यावे प्रसादभावा यावे रक्ताम्बभावा यावे यादप्रतिभावा यावे वर्णस्यदवाधो वर्णार्भाक्षदाप्यावे पुष्पादप्यावे वर्णार्भः पादप्यावे अर्घप्यावे आदप्यावे वर्णाय नमः गुणावहालवे यामे ताम्बः प्यामे सोणप्यामे सुर्भावदर अदप्यामे वर्णार्भः सुप्रेधारपल्ला वरदावन्दो सर्वदेत लंबलम बाबरम बिट्टकारः विष्णुपादात् बहुनगलकारः आग्ने पादुजामे हेत्वं राप्तवदा संभा वैराजन्दः एतां बिषा विधोरदा नामनादे यामे दत्तां ददादो पद्माकारमण्डले ओम भोः शिक्षमावाहयामे ओम भवः शान्तमावाहयामे ओम भवः हलमावाहयामे ओम भोः रमितमावाहयामे तत्पत्रे सोत्रदेवावाहयामे पुत्र जयमावाहयामे विषक्षेणस्य इदमादौ विषक्षेणार्वः अक्षदानप्यामे प्यावे विषक्षणार्वः पादप्यावे अर्घप्यावे आदवप्यावे विषक्षणार्वः गुणावहनवे अमृताम्बः सर्वापदराप्यावे विषक्षणार्वः सुप्रीधारपल्ला प्रदाबोन्दो अदवंजावरा श्रोत्रियाराहोया भवद्दहनगाधावल्लाहवदेशे कोवाचदा समल्लाहं गुरोवे पुरुष सुतप्राक्षरो अस्तु प्रजावद प्रेदाहं प्रभां प्रजावे साम्यं लोकाधाम्य बाबाधाम्यवादेदः सुवर्णवर्तन धामवर्धाधु वाले साम्यं लोकाधाम्य बाबाधाम्यवादेदः सुवर्णवर्तन धामवर्धाधु वाले साम्यं लोकाधाम्य बाबाधाम्यवादेदः सुवर्णवर्तन धामवर्धाधु वाले ओम मदो देवावन्नरयद होटक्रमे पृथिव्या सतावे इदाम ट्रवदक्रमे त्रयतादेवदौ सोमस्वानन्दरे श्रीमदावदक्रमे वट्ट गोपादाभ्यः सदाम्माधारिण वट्ट कर्मावसेदो वृदानुसे नसे तथा तद्वशोः प्रमुदुरः दिवे वृक्षुरादं तद्वप्राभोरं लुवाजाग्रमान् दत्सन्दे वट्टोद्यत्रं मद देवडादा देवडा सरस्य देवडादा सरस्य प्रेहं दद देवडादा ग्रवदेवषण्णा देवडादाराधे दीर्घवायो भद्रकन्यावसन्यामधवा भद्रमस्य महाक्तमनेत्राः सररङ्गे सुष्ठवागन्दो सुराभिरसे देवगन्मदायोः सदमनरन्दिद्या वाचाण सक्ता जलं दलोरां पुत्रासोत्रं दिवाना मध्य रे सदा यकन्दोः अतिदध्यवरदन्दक्षमदे मादा पिता पुत्रः विश्व देवादिदप्पञ्जराजो सर्वे वेदाः प्रेन्दां सर्वे यज्ञाः प्रेन्दां नक्षत्रं दत्तकर्वो देवौढो इदावै होरो देदे अदाक्षत्रं नेदे सूर्योगचेद यत निलम्बसेद तार्कालिस्याद पुण्याकजावगरदे करुणाहावल्लाम्बोन्दो ब्रह्मो पुल्लांगं रासो करुणाहावल्लाम्बोन्दो ब्रह्मो पुल्लांगं रासो सुत्रइन्द्रो द्रसवाः सुरपोड़ा विश्वेदाः सुतसा शोइष्टभे सुत्रावरपे ददातो करुणाहस्तं बोन्दो ब्रह्मो करुणे स्वस्ते करुणाहस्तं बोन्दो ब्रह्मो करुणे स्वस्ते सद्यापव्येन नपदो सद्य मितं देवं मितदेवं लोस्तो मनोराधा लभडा वदन्दः संजय सवेराः करुणाहस्तं बोन्दो ब्रह्मो कर्मरद्दिदाव करुणाहस्तं बोन्दो ब्रह्मो कर्मरद्दिदाव सद्यसवर्धे पिल्लाकसवर्धे आभवट्टां यावस्थान वदेदरा महरणा दक्षे तापसोद वर सुतवादे देरः उदय माद्रः तत्पारंगम सख्या दुला आपो धरे दाद्रः अग्नियागतंधरेव्रो भास्वरा भसकस्वराबंधो यदा गम्राजौडाया विद्या सत्यान्रदे अवसंजनाडा मदस्वद अस्वद अयाप्पा भगास्तारा भसकस्वराबंधो यासां देवादं नक्षया नक्ष उदावंदे याप्रवेमे होन्नने हुकास्तारा भसकस्वराबंधो सबे वाजक्षया बसवया बसवया द्रवावप्रत्वं मे सर्वागं मग्रेगं मृतो वामयवच्छ बलमो जोलदत्ता पवमानस्व वज्रः पवित्र रजयः
यप्प दादवादवान् प्रणन्दमाजवदराः प्रणन्दवलोदया प्रणन्द विश्वायवः जातवेद पवित्रोद पवित्रेण वरागव वेदवेदत्तर अग्नेकर्त्वाकरो गम्मण इत्यवत् वक्षणे अग्नेवदन्द्र ब्रह्मदानवरेवः बाभ्यान् लवदवदः पवित्रेण वेणज इदं ब्रह्मणेवः वैश्वदेवो वदते देव्यागात् यस्य वक्रे सर्वा विदवट्टाः तयावदन्न सर्वाद्योढ वैकसवरे ईडा वैश्वरन् स्वर्भावराद पादप्राणाक्षुरावयवोः देवावृदे वैधावयवः प्रदावरे ज्ञेवावृदा भगद्वसरस्रवः प्रजटेर्दवृवः अग्नेदक्रे प्रावा येन देवावृद येनावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्यारब्रह्मण इदं ब्रह्मणेवः यप्पावाणे रद्यते रविसम्ब्रह्मणो रघुवत्साले सुदम्माधस्वरा पावाणे रद्यते रविसम्ब्रह्मणो तत्पैदवसुरेधे शेखं दर्पणौराधगौ पावाणे स्वसेरेः सुदगागुदक्षरः रविसम्ब्रह्मणः ब्राह्मणेश्वरं मदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं तेन धनधराय पावाण्यप्रणव प्राजावतं भवतो सोऽद्यावहमन्मयो तेन ब्रह्मोदवयो बोधं ब्रह्मणेभिः इन्द्रसुरेवावरादो सोमस्वच्चारणसुरेशा खवराजा प्रणव प्राणव जलवेद भोजनदावरादो तत्सव्य रावणेभिः गादं विज्ञाय गादं विगवरे देवे स्वस्त्रः स्वसमानेभ्यः भोजनकालवेभ्यो सल्लास्तुभरे सुन्दरपदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचान्ति हवार्भ्यमाजन धा दक्षिणायां देवादाः पदवामाजन धा परे चंद हुआ पदवामाजन धावरे चंद श्यामः वरदयः वरपदवामाजन धा ओर्दायां लेकसमत्सर यज्ञपदवामाजन धा अदोदादे नागेभ्योमाजन धा वाचोत्पदे प्रतिदारे कस्वांसा वेदो अनमेवोपवारः यत्तवः प्रधुनो यो स्वसम्नयेन धुवरेवं जपरे वाचोत्पदे रक्मया रक्मदयादे क्रियुल्यागादवत्याः आवक्षोदे घरमो यम्बादे सत्यवसदारः अविभावतो प्रेमस्वरूपान्ना विसल्ल प्रकाशवेदः सुबहन्दुवान् अडगडयान्मगदामगयान् आत्माहाय निगदासगन्धः तव कर्मसर्वेद लोको दादप्रदादान् महिमानमेधो तत्तत्प्राणात्मं नत्पाठ सवदसप्तक्वाः सप्तमे लोकाय शतनन्दे प्राणागुवासयान् निगदा सप्तोक्त अदस्य मुद्राग्रयत् सर्वे अस्मासन्नन्दे सन्दभ सर्वलोभाः अदस्य विश्वावोढो योरदाश्च येन हो तत्र आत्मा ब्रह्मा देवानां पदवेगवेनां प्राण मगडो मृगाणां शरणागर्दाणागस्वनिर्वणानाग सोम पवित्रौ अत्ते द्रेवल्ल शिवदविषक्षणावः प्रणपादुलराजमप्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय बोधः प्रणवागमनाय च सर्वोपचाराः ఆనందలయవాస గోవింద గోవింద అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే ఇనత వివిధ భూత పురాత రక్షైక దీక్షే శృతిశిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తి రూపా. వేద్యుడైనటువంటి వెంకటరమణుని యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఈ చైత్రమాసంలో పరమానందంగా జరుగుతోంది. చెట్లు చిగిర్చి చల్లని ప్రశాంతతని కలిగించేటువంటిది. ఋతువులలో వసంత ఋతువుని నేనే అన్నాడు పరమాత్మ. ఈ చైత్రమాసంలోనే శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా అవతరించి సమస్తమైనటువంటి లోకాలకు ముఖ్యంగా మానవులకు మార్గదర్శనం చేశాడు. చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున స్వామి 12 గంటలకు మధ్యాహ్న సమయంలో అవతరించాడు, ఆవిర్భవించాడు. ఆ చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున అవతరించినటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వరుసబెట్టి అనేక రోజుల పాటు ఆయన తత్వాన్ని, ఆయన కథని, ఆయన కళ్యాణ గుణాలని స్మరించడం మన భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో కనిపిస్తోంది. తతశ్చ ద్వాదశే మాసే చైత్రే నవమికేతిథౌ నక్షత్రే అదితి దైవత్యే శోచ్య సంస్థేషు పంచసు గ్రహేషు కర్కటే లగ్నే వాక్పతాం ఇందునా సహ ప్రోజ్యమానే జగన్నాథం సర్వలోక నమస్కృతం
కౌసల్యా జనయద్రామం సర్వలక్షణ యుక్తత విష్ణోరర్ధం మహాభాగం పుత్రమైక్ష్వాకువర్ధనం అని చక్కగా చెప్తారు. అలాంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య కళ్యాణ గుణాలని ఈ శ్రీనివాసునిలో దర్శించినటువంటి హతీరాం బావాజీ మొదలైన మహాభక్తులని మనం స్మరించుకుంటూ ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామి యొక్క నిత్య వైకుంఠ నివాసులైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆహ్వానించి పుణ్యాహంతో పవిత్రీకరించి ఆ బ్రహ్మాది దేవతలని అక్కడ ఆహ్వానిస్తూ సద్యోంకులారోపణను నిర్వర్తించి అందరినీ కూడా ప్రేమతో చక్కగా చూసేటువంటి ఆ పరమ పురుషుడికి రక్షా సమర్పణాన్ని చేయడానికి పూర్వరంగాన్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ వీక్షణాన్ని చేద్దాం. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అసోదారాయణే పదేవుడాతవస్య క్షేమీలాండ బ్రహ్మాండాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామన వైవాహోత్సవమాహంగౌ ప్రముదారాయంగే స్వర్ణాన దత్తాంతముదాజహత్తాయం ప్రగ్రే మృదే మృదాయ షేడమావాహయావే సగరీషమావాహయావే అనంతమావాహయావే నాగరాజమావాహయావే శేషశేషమాధం శేషాయ మహక్షదానప్యావే పుష్పానప్యావే శేషాయ నమః పార్థమప్యావే అర్ఘమప్యావే ఆదమనమప్యావే శేషాయ నమః గుణాభానదేయావే ధాంబరమప్యావే సోణమప్యావే సర్వపచార ఆనందమప్యావే శేషాయ నమః సుప్రీతహాయ పుల్ల వరదాభుందో స్వస్తిరామేరావక స్వస్తిగరుడ స్వస్తి భోడాదురోదార స్వస్తి ద్యాభాద్రా స్వతే వాయువ్రవాహే స్వం సత్తే భవనస్తే ప్రేహ స్వతే స్వతే ఆదిత్యాధో వంగః విశ్వే దేవాధ్య స్వతే వై స్వాగత స్వతే దేవావందవ స్వతే సుత్రార్ధ పాత్మద సత్యవత్రావణ స్వతవతరేవదే సుత్ర ఇంద్రస్యాగ్రస్య స్వస్తిరాజదేగదే సుతవందామరదేవ సూర్యాదండపదావ పుడార్ధంగమేవహే సుతనిందాఢవేక్షోద్భోదవాయుధండవదార ఉదరగ్రమందరం సమత్స భగద్దతో అనాగారహేవ అంగోమజ భాంగసంగంజ స్వత్యాత్రయ మనసాదాశ ప్రేరవాళేశ్వరం బాలే భయనోత్ దివం దేరాజావరణ దివం దేవావరణ దివం ఇంద్రస్యాగ్రస్య రాట్రందారేతాన్ దివం శుభం శుభం. సర్వలోక రక్షక గోవింద గోవింద. సర్వలోకాలను సృజిస్తూ వాటిని సంరక్షించేటువంటి సర్వేశ్వరుడు శ్రీయపతి రామావతారంలో అనేకసార్లు యజ్ఞాలు యాగాదులు చేసినా పూర్ణత్వాన్ని సంతరించుకోనటువంటి విశ్వామిత్రుడు లోక కళ్యాణం కోసం నిర్వర్తించేటువంటి యజ్ఞ సంరక్షణకు పరమాత్మే ఆయనను ముందు ఉంచుకుంటే గాని ఏదైనా సిద్ధి కాదు అని తాను అయోధ్యకు వెళ్ళి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క వివాహాన్ని గురించి ఆలోచించే దశరథ మహారాజుని, నీ కుమారుని నా వెంట ఒక 10 రోజులు పంపించవయ్యా, ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాను అని అంటాడు. ఏ పిల్లవాడినైనా పంపిస్తాడా? ఏ తండ్రి అయినా సరే. అందుట్లో శ్రీరామచంద్రమూర్తి లాంటి అద్భుతమైన రూప సౌందర్య కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి రాముణ్ణి విడిచి అసలు ఉండలేడు దశరథుడు. కోపిస్తాడు. నీ కుమారుని నీ దగ్గరే ఉంచుకో అన్నట్టుగా ఉంటాడు. అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజ ఏచ ఇమే తపసి స్థితాః అని నాకు తెలుసు శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క తత్వం ఏమిటో అని అంటాడు. నాకే కాదయ్యా, మీ గురువుగారు వశిష్ఠుడికి తెలుసు. తపస్సు చేత, జ్ఞానం చేత, యోగాభ్యాసం చేత ఉత్తమమైన స్థితిని సంపాదించినటువంటి పాపాలని పోగొట్టుకొని ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞాన వికాసంతో ఉన్నటువంటి మహర్షాదులకందరికీ తెలుసు రాముని తత్వం అంటాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు కల్పించుకొని, పంపించవయ్యా, శ్రేయశ్చాస్మి ప్రదాస్యామి, అనేక శ్రేయస్సులు కలిగిస్తాడు. అవతారాలన్నింటిలో రామావతారం చాలా విశేషమైనటువంటిది. కేవలం నేను మానవుడిని అని ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా వచ్చి నీవు
సాక్షాత్తుగా నారాయణుడివి, రాబోయేటువంటి యుగంలో కృష్ణుడిగా అవతరించబోతున్నావు, అనేక రకాలుగా స్తోత్రాలు చేస్తున్నా. ఆత్మానం మానుషమ్మన్యే, నేను కేవలం దశరథ మహారాజు కుమారుణ్ణే అని అంటాడు. మానవుడి మీద అంతటి ప్రేమ పరమాత్మకు. ఎందుకని తన తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు ఈ 84 లక్షల జీవరాశులలో వీడొక్కడే. అందువలనే ధర్మం 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 అని ధర్మాచరణకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ఆ పరమాత్మ, ఆ పురుషోత్తముడికి అదిగో ఆ రక్షా సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద. క్రమే త్రేదానదేవదో సమాడమస్తవాగం సురే విట్టవేన భాక్షామనంగురోవే టర్మాం రక్షదక్రవోదండన పూర్వ సద్య దక్షిణ అవరంగోదోవలేర్నందః దత్తాద్భాగందేశ్వరేత్రాః విఘ్నావిఘ్నాదేశ ప్రదాదాదం ద్రావయా దుఃఖాద్యవ కులావక్రమా కుబేర దక్షయా శ్రీ సర్వాభ్య పూర్ణాభ్య సమ్యక్ స్వపరద సర్వే రక్షంతో. శ్రీవారి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ గావించి అదిగో ఆ విష్ణు వక్షస్థల వాసినైనటువంటి అమ్మ రాఘవత్వే భవత్ సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్యేషు చ అవతారేషు విష్ణోహయేష అనపాయిని అని విష్ణు పురాణం చెప్తోంది. ఆ పరమాత్మ శ్రేయాదాశ్రయాడరాయ శ్రయం వయాదరబ్దాదరాదో శ్రేయం వసానామృతవాజంపదంత శబ్దస్త విదా విదద్రోరో శ్రేయేణ మహాక్షామనంగురోవే మేదనే దేవే వసుంధరా స్యాద్వసుదా దేవే వాసవే బ్రహ్మవత్స పరిణాగం సోత్రం జర్మణ అరణ్యేన మహాక్షామనంగురోవే. ఆయా అవతారాలని ధరిస్తే శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా వస్తే సీతమ్మ తల్లిగా వచ్చింది ఆ శ్రీదేవి. శ్రీకృష్ణ స్వామిగా వస్తే రుక్మిణిగా వచ్చింది. అలాగనే శ్రీనివాసులుగా వస్తే పద్మావతిగా. ఇలా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ స్థితులతో వచ్చినా తాను వెన్నంటి ఉంటూ విడిచిపెట్టకుండా ఈ జీవులని అనుగ్రహించు స్వామి అని వేడుకునేటువంటి తల్లి. అటు దక్షిణ అవరంగోదేశ ప్రదాదాదం ద్రవయా దుఃఖాద్యవృక్షయ శ్రీ సర్వాభ్య ఓడాభ్య సమ్యక్ సమరః సర్వే రక్షాంత ఇదే సర్వత్రాత్మరక్షాంగ రక్షావర్త సమర్థో బంధ మహాందోళనందో. అటు శ్రీదేవి భూదేవి రక్షా స్వీకారం చేశారు. వారిని నిరంతరం తన అర్చనాభక్తితో ఆరాధించేటువంటి అర్చకస్వామి కూడా రక్షను స్వీకరించి ఇప్పుడు సకల దేవతలని కూడా ఆహ్వానించడానికి ఒక విధానం ఉన్నది. అది అగ్నిభట్టారకుణ్ణి చక్కగా సుప్రతిష్ఠితం చేసి అగ్ని ద్వారా వారిని ఆహ్వానించడం, అగ్ని ప్రతిష్టను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మాండాయ శ్రీనివాసస్వామర వైవాహోత్సవల్మాంగౌ అపాధోస్పందనలే ఆహార కర్మ కలిసే ఏదోన్మదజ్ఞాయం ప్రోక్ష యోతోన్మంద్రసభా శుద్ధం శుద్ధ సామ్నా శుద్ధర్వార్త అర్వామంద శుద్ధారాయ శుద్ధ శుద్ధ రోధే శుద్ధ అన్మదాయ శుద్ధ శుద్ధరత్నాన్ని దారుణే శుద్ధాత్నాయ యావే మై దేవాదమయ్య దేవే దేవోదే దేవ్యాహోదం దూరవేరా మక్ష్యమందో మయాన భూయాగోద సత్తామేస్తో హమానగాంగవత్సరాగ దేవాదో అధిబాదావే దేవేశ్వర విశ్వే దేవాదేభో మహాప్రేమరాజల్ల అగ్నం మల్లవృద్భాగాప్రిభాగస్తో ప్రత్యంలో దప్నసేవయాన్ చిత్తమ్రు దావడే దర్బారా సప్రహిణావాగ యావే వద్దన వేదవాతనం ప్రోక్ష దేవమావాగ యావే రేఖాయ స్కందమావాగ యావే రణంగ్రహత.
यादवेदोबोणसरे जगदमुराज्यर्षे अग्रवा सद्दादवे गर्भादरल्लावयावोः यदप्रेवरज्वाल्य उपावराहे यज्ञिल्दाय अग्नायाग वेदयाग ढाला वीराजे युहादात् सवणे अधिदारुण्यस्व अमदारुण्यस्व सर्वारुण्यस्व ब्रह्म ब्रह्म साधय सोवा गारावः समुद्रावः ओम ब्रह्मा बाबाय हवे ओम प्रजाद बाबाय हवे ओम प्रजा बाबाय हवे बहुत बसवः ऋणक बाबाय हवे ब्रह्मणे महामाधनं आदरावः सोमा दारंगा वारवल्ल वादं सोमा वीरं कर्मण्यं ददालो साधनं विदद्धः दवें दसवणं योगोपे ओम भो स्वमाबाय हवे ओम अज्ञंग बाबाय हवे ओम दंड बाबाय हवे ओम भो सो चंद्र बाबाय हवे सोमा महामाधनं आदरावः बदर अंगोपे हवे समन बकृषावे यमनोस्तो तप्रेडाहं ओम बक्ष बकृषावे प्राक्षेकं दवदावले तो लागस्य बटेमनोस्तो तप्रेडाहं ओम ओम बक्ष पात्रदधावधाय पथो सूर्य सरस्वते आवदाग्र प्रोक्षदास्त प्राच्यावटो शोभे प्राच्यावटो सर्वदे दक्षिणावटो सर्वदे विट्टबाबायामे धर्मयावे कृतासे कृतासे ध्रवासे धारणासे वाळपत्तादेव्याभ्य सन्दस्व प्रतिव्यावाग्रेशावे नमारवासम्मच्च पडैकं नवदावरे तलागस्य विट्टयमानोस्तु सप्रेडाहं ओम रोक्ष तम्ले नमारवासम्मच्च पडैकं नवदावरे तलागस्य विट्टयमानोस्तु सप्रेडाहं ओम रोक्ष ओवायनक्त दवायनक्त शरीर डालदा वेर धप्पाता दे वज्जाए शरीर लंबगो दे ब्राह्मण तारा प्रजाद बाबा हवे ब्रह्मण बाबा हवे इंद्र बाबा हवे अग्नि बाबा हवे सोम बाबा हवे अग्निष्ठ बाबा हवे प्रजाद बाबा हवे ब्रह्मण बाबा हवे इंद्र बाबा हवे वसो बाबा हवे प्रजा बाबा हवे रुद्र बाबा हवे अपवस्वस्य शेट बाबा हवे प्रभु बाबा हवे पितृ बाबा हवे ऋण बाबा हवे आदित्य बाबा हवे अश्विन बाबा हवे पुठर बाबा हवे कच्छ बाबा हवे कच्छ सो बाबा हवे अबार बाबा हवे सोल बाबा हवे समझा बाबा हवे आज बाहे प्रजापति रुवावे ब्रह्मणाज रुवावे इंद्राज रुवावे अग्नाज रुवावे सोमाज रुवावे अग्निहोराभ्याज रुवावे प्रजापति रुवावे ब्रह्मणाज रुवावे इंद्राज रुवावे पदभ्याज रुवावे परभ्याज रुवावे रुद्राभ्याज रुवावे अववस्वस्य वंशवटराज रुवावे मृषाज रुवावे इतराज रुवावे प्रणाज रुवावे आत्य रुवावे अश्वभ्य रुवावे पोटाज रुवावे कक्षाज रुवावे कटोमाज रुवावे अवादज्ञाज रुवावे यस्वाभ्यदभ्याज रुवावे शरदाभ्याज रुवावे आज्य ते प्रदर्शी आवे चंद प्रदर्शी आवे अग्रज्योतर से सवित स्वाहा अमृतद्वारे अंदरमक्ष अंदरधाराय प्रत्यक्षराय चित्तस्तावरात स्वाहा वाक्यस्तावरात स्वाहा यस्तावरात सूर्य स्वाहा एकं अवय प्रवाहः करं बोर्राव शब्दाग्रहिता मूलाग्राभ्यां सर्वेत्मा अभ्यर्च अक्षत आद्य सर्वे इंद्राय नमः अग्ने नमः शिवाय नमः देवाय वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जादेशे नमः पावकाय नमः पितामहाय नमः पितामहाय नमः कृष्णमुखाय नमः देवमुखाय नमः तत्त्वक्वाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अधिदारुण्यस्व अनवदारुण्यस्व सर्वारुण्यस्व जपदपदव सकसाण्ये धोक्योद्भवालय अयं अद्भन्नाद्यार समेत यस्वाहा देवल्ले आहारमूर्तमुन्द महान्दोरनन्द आदस्व वायुव्यादाग्नेयान्द प्रजापते स्वाहा दैत्यादिसारान्द इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निरोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा बलभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अपवस्वस्य
वसुटे स्वाहा मृदे स्वाहा मित्राय स्वाहा वराय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अश्वभ्यः स्वाहा कोटे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कठे होमाय स्वाहा ओम अपादज्ञाय स्वाहा ओम मिगस्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य सर्वधामित्राग्रहेत जिह्वा व्याघ्रेभ्यो होदे ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भर्भो स्वाहा अधिधर्मवगस्ताः अवधर्मवगस्ताः धर्मवगस्ताः देवदेवदप्राधावेः असदे सोदानारायणस्य पदेवतमस्य सेवां लीलाधवेदोलाण्ड ब्रह्माण्डरायस्य षडादिवादः श्री श्रीवासस्वामिनः दैवां महोत्सवमहाङ्गौ अपादराग्नो आधारहोमणे मन्त्रनन्द स्वरवर्ण विधविपर्यास न्यूनादत्त प्रायश्चित्तार्थमदो देवादि वैष्णवं गृह्येति धर्मण्यस्व देवदो प्रभा ओम मदा देवा वंदर हेद होट क्रमे प्रजा सत्ता स्वाहा इदम होट वद क्रमे त्रदान देवदो परस्वादरे स्वाहा निर्मदावद क्रमे होट गोपालाभ्य महाराज स्वाहा होट कर्म से राव से नसस्र स्वाहा तद्वशोह प्रमदा सुरेह विवेक स्वाहा तद्प्रभो वदा ग्रहण नसले होट हरे प्रभु स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भर्भो स्वाहा अधिदानम गस्ताः रवदानम गस्ताः रवदानम गस्ताः देवदेवदप्राधावेः యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. యజ్ఞము యాగము ఇష్టి ఇలా మనం హోమము ఇవి వింటూ ఉంటాం. లోకానికి మేలు కలగాలి అని, సకాలంలో వర్షాలు పడాలి అని, సస్య వృద్ధి చక్కగా సాగాలి అని, ఇలా అనేక ఆకాంక్షలతో మానవుడు కోరికల పుట్ట, అలాంటి కోరికల్ని తీర్చేటువంటిది యజ్ఞము, కామధేనువు అని. అలాంటి యజ్ఞ ప్రక్రియ నిర్వర్తించడానికి గృహస్థుకి మాత్రమే అధికారం ఉన్నది అని, ఆ గృహస్థాశ్రమంలో ప్రతినిత్యము కూడా బ్రహ్మయజ్ఞము, ఋషియజ్ఞము, దేవయజ్ఞము, నృయజ్ఞము ఇలాగా పంచమహాయజ్ఞాలు చేయాలి అని, అటు పంచమహాయజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా అనేక యజ్ఞయాగాదులకు అర్హత కలుగుతోంది అని, అలా చేయడం వాడికి వ్యక్తిగతంగా శ్రేయస్సుని కలిగిస్తోంది, సామాజికంగా కూడా ఉత్తమమైనటువంటి భావ వికాసం కలుగుతోంది, శ్రేయస్సు కలుగుతోంది అని మనకు వేద వాన్మయం చెప్తోంది. అదిగో అట్టి గృహస్థాశ్రమం యొక్క విశేషాలను గుర్తు చేస్తూ శ్రీనివాసుడు పెళ్లి కుమారుడుగా, వకులమాత వరపుత్రుడుగా, సాకేత సార్వభౌముడుగా అలనాడు విశ్వామిత్రుని యజ్ఞాన్ని సంరక్షించాడు, వెళ్ళి శివధనుర్భంగం చేశాడు, సీతమ్మను చేపట్టాడు, మా జానకిని చేపట్ట మహారాజవైతివయ్యా అంటాడు త్యాగరాజస్వామి. ఆ జానకిని స్వీకరించిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి శ్రీరామచంద్రుడయ్యాడట. శ్రీ కలిస్తేనే పూర్ణత్వం కలుగుతోంది అని. అందువలనే నిరంతరం సీతారాములు, ఇలా రుక్మిణీ కృష్ణులు అని, లక్ష్మీనారాయణులు అని, ఇలా ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా ఆ అమ్మ ముందు ఉంటోంది. ఆమె గృహలక్ష్మి, ఆమె ఉంటేనే ఆ గృహానికి ఒక వెలుగు. అందువలనే కలియుగంలో ఈ భార్యాభర్తల మధ్య ఒక చక్కని మధురానుభవం, సంబంధం, అనుబంధం, ఆప్యాయత, అనురాగం ఉండాలి అని తాను వైకుంఠం నుంచి ఆ భృగు మహర్షి వస్తే పరీక్షించడానికి వచ్చినట్టుగా వచ్చి అలా హృదయాన్ని స్పృశిస్తే, అక్కడున్నటువంటి అమ్మ కొల్హాపురం చేరితే స్వామి దిగి వచ్చి తపస్సు చేస్తే, ఇంత జరగటానికి మనల్ని ఉద్దేశించే ఇంత కథ నడిపాడు పరమాత్మ. ఏదో ఒక కారణం ఉండాలి, ఇక్కడికి రావాలి, భక్తులని అనుగ్రహించాలి, ఇదే ఆకాంక్ష. అదిగో స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణం. స్వప్రజాస్తమాధాతే శ్రేయామయస్యామాధాతే ఉత్తరాం దేవయజ్ఞమాధాతే భోయాగవిష్కణమాధాతే దివ్యం దామాధాతే
విశ్వం ప్రియమాధాత్ యదనేన కవిడాధాత్ తదధ్యాస్తదధ్యాత్ తదత్పే దేవారాధంద త్వచ్చాదాదాదవయత్పట్టామదే త్వచ్చాదకశ్రమాయోగం గవాయ కృణాదభ సుమంగళేర్యం వదోరిమాగం తమేదమస్సద సౌభాగ్యవస్థే దత్తాయాదాత్ తం విపరేతర ఇమాన్ దమల్దవేద్వస్వపత్రాగం సభాంగులో దదాస్యాం పుత్రాళాదే వివిధ బేకాదృంగదే రోజన రోజబాల స్వబల స్వభుబాల కళ్యాణ. మంత్ర పురస్సరంగా వస్త్ర సమర్పణ గావించి ఈ సమస్తమైనటువంటి భూమండలానికి సర్వలోకాలకు చతుర్దశ భువనాలకు అధిపతి అయిన స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ గావించారు. ఇప్పుడు మహాసంకల్ప పఠనం చక్కగా చేయబోతున్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించుదాం. గోవిందా గోవిందా. బ్రవలేదత్ర కస్యమగైహీనాం మధ్యే స్థిత్తాసనే కుతమయే సమదేరయంతో శ్రీశాస్త్రధార విగలం విగుణో ప్రయంతో భూయా నవా గుణైకుకుడుం ప్రసల్లో అస్యశ్రీమదాది నారాయణస్య అదండావ్రక్త ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మాణానాం మణేకువాడి బ్రహ్మాండానాం యగదమయ వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తోజావై రాగాసాత్మకైరావృధే అప్పర్వద బ్రహ్మాండమండలే ఆసాక్త కౌర్మాండ ప్రేక్షరాగరే స్వదోట్టాల ప్రేక్షస్య అతల వితల సుతల హృదాద విహీదల సప్తపాదాస్వామలే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మగర్లోక జలోలోక తపోలోక లోకాఖ్యప్రాగస్య అదోవాఘే మహాలాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సకసమణామణమండల మండలే అష్టదగ్ధందండాదండాద్దంబిదే లోకాలోకాదలవలయదే లబలలాపే పరవుదే జంబో ప్రక్షాదప్పే ద్వేపార్దేవదే మాఘాంధ్రాదే సత్పవులాదే యామగోడాది పర్వదాదెట్టిదే ఇంద్రప్పలాద్భిగే హరిపురకింబర హైరావదాళాం ఇంద్రప్ప సబడగ పాల్యల్ల స్వరాగే పంచాసత్వ విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాద్భిగే జంబోద్భేవే భారతవర్ణే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపదక్షేత్రే సమభూమతరేకాయా శ్రీవంగాదిగ్భాగే కిట్టా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదిరాగక్షేత్రే వెంగళాధరే దదభోర్వేణాం దదాభరేణాం తద్వంశాలాం పితॄణాం నరకాల వితీర అవాద ప్రమాద ఉన్మాద వైకుంఠాత్మలోకాడో స్వారప్యదామెప్యదాయుధ్య పదైవోక్రమధ్యర్థో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రయత్నర్థో తదల్లక్ష్మ ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానాల నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నోక్త ప్రకారేణ వనేదక్త ప్రకారేణ యమాద్ర కన్యాదాన ప్రాప్త్యర్థో కన్యాదానంగారయష్యే. అస్యశ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకవాడ బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనందవిల్లాడగల గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగదా ఉద్భాంగ కోణసూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఘార ఆగవాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాణ ప్రధాన భారద్వాగోత్తోద్భవస్య పదపద వేదాల ప్రవర్తమానస్య పరత్వ ఉత్సాహవదానస్య భవద పర్వాదావస్య శ్రీ మహావిష్ణో పరబ్రహ్మణాలత్రే ఆంగీర్ణ భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాణ ప్రధాన భారద్వాగోత్తోద్భవస్య జగత్కాళబోధస్య మూఢప్రతిసగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్ర కర్మణాప్యాధువదా ఉత్తస్వాదానస్య భగవద సంగడావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణో పరమానుయావ బ్రహ్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ణ భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాణ ప్రధాన భారద్వాగోత్తోద్భవస్య సమత్రదానస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణో ఆధిరామణ పుత్రాయ ఆంగీర్ణ భారతత్వ భారద్వాయ త్రయాణ ప్రధాన భారద్వాగోత్తోద్భవాయ భక్తరాగ పరిపాలనాయ కిరీటకార కయోర దివ్యావర ఉడిరాయ ప్రబల్ల వారిజాతాయ కౌస్తువాలంగదాయ దివపీతాంబరాయ దివ్య మాల్యోక శోభితాయ ధ్వజావతారాయ స్వర్ణగణవాడారూఢాయ అచందాదేవర స్వభావరాగణ్య తేజోయర్త్రాకరాయ అగ్రధాగాధ్యాయో అజయలోక పవిత్రగాత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకర రాసోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవత్సవ ప్రవాళ ఔరవంజాయ ప్రవాళ భాగవత గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే
శ్రీ మహావిట్టో సురతాంగకేయోర పాశారవిందాం శ్రీ విష్ణు పక్షస్థల నివాదనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికా ఇమో శ్రవరాంగే ఉత్తవళే నక్షత్రే కన్యారాహో జాతాం అయో నిజ మృగ సంకల్పదలయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనేం ఇమాంగల్యాం వృణీమఘే దాస్యామే యుగసమాదరవణ సకల వేదాధ్యాయనే కాశోత్సాహే ప్రవరానుద కాశోత్రాద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టో సురతాంగదకేయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టో అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికా ఇమో శ్యామరాంగే రవదే నక్షత్రే మేళాసో జాతాం అయో నిజ కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పదలయాం ఇమాం భూదేభేరాంనేం ఇమాంగల్యాం వృణీమఘే దాస్యామే కన్యాంకణమల్లాగణగాభోషాం దాస్యాముత్తమేతుభ్యం ధమోలోకేజగేషయ కన్యాంతరంగణహంసాభ్యం సుశీలాయువేదే ప్రేదానం ప్రేత్సామే సర్వాసేధ్యే విశ్వంబర సర్వబోధే సర్వదేవతాః ఇమాంగల్యాం ప్రదాస్యామే ప్రీణాది కమలాపదే కన్యాధారవత్తసవత్తోద్బంధ మహాందోళనంద ప్రజాపద శ్రేయాంబ పుష్కయోరదాసవో కామస్ఫూర్తివానంద తస్యాదేవాదేగవా మోద ప్రబోధానంద పుష్కయోర్నికతస్తవ శృత్వ కామస్య దర్ప్యాళే దక్షిణానాం ప్రదగ్రహే. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. గోవింద నామం ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండగా పరమపావనమైన ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో కళ్యాణ మండపంలో కళ్యాణ మంటపారూఢులైనటువంటి శ్రీనివాసునికి దివ్యమైన మహాసంకల్ప పఠనం శ్రావ్యంగా విన్నవించడం జరిగింది. ఈ మహాసంకల్పం ఆనందాన్ని, మోదాన్ని, ప్రమోదాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మోద ప్రమోద ఆనంద అన్నారు. మోదము, ప్రమోదము, ఆనందం. సామాన్యంగా మనం సుఖం, సంతోషం, ఆనందం ఇలాంటి పదాలు అంటూ ఉంటాం. ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఒక్కొక్క స్థితిని కలిగిస్తాయి ఈ శబ్దాలు. శరీరగతమైన, ఇంద్రియగతమైనటువంటి సుఖానికి, సన్నివేశానికి సుఖం, సంతోషం మనస్సు యొక్క స్థితిలో ఉండేది. కానీ వీటిని దాటి ఆత్మ పరమాత్మాను అనుభవంతో మునిగితే అది ఆనందం. ఈ ఆనందం కొలమానం తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో చక్కగా నిరూపించడం జరుగుతోంది. పంచకోశాంతర్గతమైన ఆ స్థితిని వర్ణిస్తూ చెప్పడం జరుగుతోంది. అటు ఏ పరమాత్మ స్వరూపం ఉన్నదో ఇక్కడ ఆనంద నిలయంలో కూడా ఆ పరమాత్మ స్వరూపం చక్కని అర్చాస్వరూపంలో మన ఆరాధనల్ని, అర్చనల్ని అందుకుంటూ సకల లోకాలను అనుగ్రహిస్తోంది అని. నమః పరమహంసాస్వాదిత చరణ కమల చిన్మకరందాయ భక్తజన మానస నివాసాయ శ్రీరామచంద్రాయ అని శ్రీరామ రూపంలో భక్తులు ఆ పరమాత్మ కళ్యాణ గుణాల్ని కొందరు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. మరికొందరు శ్రీకృష్ణ స్వరూపంతో ఆనందిస్తూ ఉంటారు. యోంతః ప్రవిశ్య మమవాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్న అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం అని ఆ మహానుభావులు వేదమయమైన శంఖంతో 5 ఏళ్ల బాలుడి కపోలాన్ని స్పృశిస్తే సుప్తమై ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞావాణి ప్రబుద్ధమవుతోంది. అదే ధ్రువుని యొక్క అద్భుతమైన స్థుతి. పరమాత్మానుభవం పొందడానికి ఈ మనకున్నటువంటి పరికరాలేవి చాలవు. అందుకనే నీవే నాకు దిక్కయ్యా, నిన్నే ఆశ్రయిస్తున్నాను, నీవే నాకు అనుగ్రహించి నీ చేతిలో ఒక ఉపకరణంగా నన్ను తయారు చేసుకోవాలి అని పరమాత్మకు మనల్ని మనం నివేదించుకోవాలి. ఆత్మనివేదనం అదే. అట్టి ఆత్మనివేదనంతో ఎవడైతే ఉంటాడో వారిని నిరంతరం చక్కగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అందువలనే ఇక్కడ ఆ శ్రీదేవి భూదేవి కూడా వేరొక సింహాసనాన్ని
అధిష్ఠించి స్వామి యొక్క మనోభీష్టానికి అనుగుణంగా ఉన్నారు. మన ఇష్టాలకు అనుగుణంగా పరమాత్మ ఉండటం కాదు, పరమాత్మ అభీష్టానికి అనుగుణంగా మనం ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతోంది. అందువలనే సీతమ్మ రామచంద్రమూర్తికి ఒక్కొక్క సన్నివేశంలో ఇది ధర్మం కాదేమో, ఇది ధర్మమేమో అనే సూచనలు కూడా ఇస్తోంది. వాటిని శ్రీరామచంద్రమూర్తి ధర్మపత్నిగా నీవు సూచించావు, చాలా చక్కగా ఉన్నది అని, ధర్మం అంటే ఇది అని చూపించి తాను ధర్మాచరణకి కట్టుబడినటువంటి ఒక ఆదర్శ దంపతుల యొక్క స్వరూపాన్ని శ్రీమద్ రామాయణంలో మనం వీక్షిస్తాం. అదిగో అలాంటి సీతారాములు మనకు నిత్యము స్మరణీయులు కావాలి. వారి మార్గంలో మనమంతా నడవాలి. భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలో సీతారాములని ఒక మార్గంగా పెట్టుకొని వారు ప్రవర్తించినటువంటి తీరుని మనం గమనించి ఆర్షదృష్టితో మనం ప్రవర్తించిన నాడు మన గృహం ఆనందదాయకమవుతోంది. అందువలనే సీతారాములు అక్కడ ఆ శ్రీమద్ రామాయణ మహాకావ్యంలో చక్కగా మనకు దర్శనమిస్తారు. అతి ఆ అలనాటి సీతారాములే ఈనాడు ఇక్కడ మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణం. ప్రజావదత్తామహం రాజానపదయ తంత్రయో వేదాంతసజ్జంద సాంగత్తే కురుత అతగసేతా సావిత్రి శ్రీ మహాం మంగళోత్తరాణం గ్రోవే ప్రజావదత్తామహం రాజానపదయ తంత్రయో వేదాంతసజ్జంద సాంగత్తే కురుత అతగసేతా సావిత్రి. అరుణ్యే నమః. ప్రజాపదస్తామహం రాజానపదయ తంత్రయో వేదాంతసజ్జంద సాంగత్తే కురుత అతగసేతా సావిత్రి. అరుణ్యే నమః. మంగళసంగ్రాణం గ్రోవే మంగళధానోత్తసమోత్తోర్బంధ మహాన్ దోడంతో సంతాసంజామేజుఢ ప్రజామా యుద్ధనం ఓజరో రోజమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ విమే తావయసుడేన్ దేవానాగం ధేన సంస్కృత కామన వస్త్రండే ఇంద్ర సోమం విమదస్కేవోస్త్ర.
అవప్రవదయామేక స్వాహ మాతే గృహేణ ఉత్తరన్యత్వత్తదో మాతు స్వాహ ఇమత్తాయామెత్మల్లాగ్నేత్మల్లాగ్నే త్వగ్నహయా స్వాహ ప్రజాపదేనత్వదేదాన్స్వాహ స్వాహ ప్రజాపదేయానందాశయప్రదాదేవో తప్పై స్వాహ చిత్తం జస్వాహ చిత్తస్వాహ అగోళం జస్వాహ అగోళ సత్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ మనస్వాహ సత్వాహ హృదయసత్వాహ పరమాద సత్వాహ మృగసత్వాహ ప్రదందం జస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అజన్మ గస్సాహ విరామ గస్సాహ విరామ గస్సాహ దేవదప్రాధావే అసలే సోదరారాయణ బ్రహ్మాండ శివరాజమాధ స్వామ వైవాహోత్సంగౌ అబాధో రాజహోమం గడిషే అధిధర్మణ స్వార ధర్మ స్వార ధర్మణ స్వార దేవద అప్రభ ఇమాం రాజారామిత్యభిహార్య ఇమాం రాజారావవామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జగన్ననలాస్తదగ్నమల్లదా ఎల్లార్బబ్రోధేగో రాజారావవందే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం యాదయామస్వాహ ఇమాం రాజారావవామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జగన్ననలాస్తదగ్నమల్లదా ఎల్లార్బబ్రోధేగో రాజారావవందే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం జ్ఞానయామస్వాహ ఇమాం రాజారావవామే సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యం జగన్ననలాస్తదగ్నమల్లదా ఎల్లార్బబ్రోధేగో రాజారావవందే దీర్ఘాయురత్వమేపదరేదంతాం ఆయురత్వమేపదరేదంతాం యాదయామస్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అధిధర్మ గస్సాహ విధర్మ గస్సాహ విరామ గస్సాహ దేవదప్రాధావే సోదరాయణ బ్రహ్మాండ శివరాజమాధ స్వామ వైవాహోత్సర్మాంగం రాజహోమాంతే సర్వప్రాయస్తార్థం పదదేవాదీన్ వైట్టహోమం గృషే అధిదానస్వాదృదామణస్వ దేవదప్రదవ ఓం మతో దేవావందరాయదవిట్టవజక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విశ్వాహ ఇదామట్రవజక్రమే త్రేధానదేవదో సమస్వాంద్రే స్వాహ శ్రేణిపదావజక్రమే పుట్ట గోపాదాభ్య తదమ్మాదాని స్వాహ పుట్ట కర్మానసో వ్రాంస ఇంద్రస స్వాహ తద్దోహ పరమూరః దివేక్రా స్వాహ తద్ప్రావరం లవాజాగ్రవాంగ దస్సందే విట్టో నేత్రవజగ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భర్భ స్వస్వాహ అధిధర్మ గస్సాహ హృదర్మ గస్సాహ హృదమ గస్సాహ దేవదప్రాధావే సోదరారాయణ సేనపదేవరాత్మస్య శేవాం లీలాసమేతస్య శంకరాండ బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాదివాహ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సర్మాంగౌ అపాదరాగ్భవట్టం గృహే అధిదేవణస్వామిదేవణస్వ దేవదప్రదవ ఇదసకర్మణాదరే నిమిత్త హల్లెలూయా అగ్నే సుచగద సోదా హుదాగదేనాం
कमते स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादट्ट पय स्वाहा वात्मधर्मवात्मय स्वाहा यन्मात्रम् इन्द्रावदग्नसत्तराजादेवदेवदे स्वाहा परग्नचन्द्रात्मन्दावत्महे वट्टा स्वाहा ईशाभ्य स्वाहा नैष्ठाभ्य स्वाहा नट्टय स्वाहा हृदय स्वाहा देवाभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा समृद्धय स्वाहा समृद्धय स्वाहा आश्रवद त्याश्रवद यदक्त स्वाहा यजवान स्वाहा यदो सदेव स्वाहा समदे तेजोधे तेजोमेज स्वाहा यमसदेव वृतोमेव भाग स्वाहा सूर्यसदेव चक्षुर्मेव भाग स्वाहा सोमसदेव चित्तमेव भाग स्वाहा वायुदेव प्राणान्मेव भाग स्वाहा ब्रह्मणोदेव बुद्धिमेव भाग स्वाहा तत्त्वज्ञता प्राणे तत्त्वहोत तदातन्दे तत्त्वनिरावृत्वा कृतेन स्वाहा वृद्धिदानवद्दानट् ब्रह्मणे पूर्वदा प्रजापते स्वाहा अग्निभक्तक स्वाहा वेदभक्तक स्वाहा देवभक्तक स्वाहा भक्तक स्वाहा वासोक्तक स्वाहा अग्निजनक स्वाहा वेदजनक स्वाहा देवजनक स्वाहा प्रवेदजनक स्वाहा वरुणजनक स्वाहा समंगमयोगदन समत्तदे समदेवदेवदेवदन स्वाहा पूर्णागदमतवान् होते सर्वमय पूर्णागदे सर्वमेवाप्नोते अदवयं पूर्णागदे अस्याम वप्रदत्त स्वाहा आज्यधेन इन्द्राय जगामि स्वाहा पूर्ण नंद तत्पात्रदाय अग्रसृप्यदा वेदसृप्यदा देवतो ब्रह्माद्यासृप्यंद अधिजान्वो गत्साह देवदप्रादावे अवाय सर्वांगवन यदा उदास्तन्मरिक्ताव यावे पवित्रवत्रं में भूया स्वाहा पुनर्ववर्णं में भूया स्वाहा प्राच्या दक्षिणाया उदक्षाय उद्भाया वदराया पश्चिमदा प्रजा दक्षिणा प्रजा उत्तरदा प्रजा उत्तरदा उत्तरदा दक्षिणा उत्तरदा 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 प्राच्यामिट्टो सर्वमधे सर्वान् प्रोक्ष्य ग्रन्थे सज्जाद्भत् प्रोक्ष्य अद्भुत प्रोक्ष्य ओमाप्यायं धामा भुवनो यावदाम्बरे तदरङ्गस्थ ततोरा विट्टलेरय स्वाहा शुद्धंदां शुभसदनौ शुद्धंदां देवसदनौ शुद्धंदां शुभसदनौ शुद्धंदां देवसदनौ बुद्धिपर्वत्मोद्भाग्यमालिप्या बोधे पादे रवदे नित्यं सर्वयज्ञ कृतं भवेत् अग्निर्महृदयोद्बोधेः आदित्यस्वो नमः त्रयायुधं यमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुधौ यद्देवानां त्रयायुधौ तन्मेस्तत्रयायुधौ दीर्घायुक्ताय सताय बलाय सदञ्जवच्यसे त्रयायुधौ आभावितावयावत्तालभोग्येदरा महेणाय दक्षिणे यावत्सवदमहरस्तत्समादय देनः वददेव मादः तत्पारङ्गमावय सख्याय जन्मदा आपो जनयदादरः वंशभेदोत्सव यज्ञापदेरमत्स यत्ते न्योनन्दप्प यौव यत्ते दन्दप्प देरमः रक्तहेनं वा पुष्पहेनं वा व्रतहार वा अग्नय जाडवेदे भगवान् बद्धोल्लभ कायालवाजा ब्रह्मदेवाब्दात्रवा प्रभदेवस्वभावाद् पुरावयद्यत् सकलं वाप्ये सर्वं श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मणेर्भागवान् पुनःपाद्य पुनराधमप्यामि अग्निपुरार्वः पुनःपाद्य पुनराधमप्यामि इदा भागतः आज्ञाभारं निवेदयामि
ఆజ్యాభారం నివేదయామే గుణోపహారం సమర్పయామే. బ్రహ్మాణముద్బాదయామే సోమముద్బాదయామే అగ్నిముద్బాదయామే ఆదిత్యముపగచ్చ. తత్సం బ్రహ్మార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పూర్ణ పురుషుడికి పూర్ణాహుతిని సమర్పించారు. పూర్ణ పురుషుడంటే సర్వము, ఏ కోరికలు లేనటువంటి అవాప్త సమస్త కామ అని శాస్త్రం చెప్తోంది. అలాంటి పరమాత్మ మనల్ని భక్తజనులను రక్షించడమే ఆయన కోరిక. అలాంటి ఆ పరమాత్మని పూర్ణకాముడైనటువంటి పురుషోత్తముణ్ణి కామించినటువంటి స్థితి భక్తులకు ఉంటోంది. పరమాత్మ నువ్వే కావాలి అని అంటాం. అలాంటి పరమ భక్తితో పరమాత్మని తన భర్తగా చేసుకున్నటువంటి ఆండాళు తల్లి ఆ గోదాపిరాట్టి ఆమె చక్కగా గానం చేసినటువంటి వారణమాయిరం 1000 ఏనుగులతో తరలి వచ్చి కన్నయ్య ఆమెను వివాహం చేసుకున్నటువంటి వృత్తాంతం అత్యంత ఆశ్చర్యకారకమైనటువంటిది. ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించాం. ఇప్పుడు తాను ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను ఆ శ్రీనివాసుడు అత్యంత ప్రేమపూరితమైనటువంటి తనకు పట్టపురాణి అయినటువంటి వాత్సల్యామృత వర్షిణి అయిన ఆ అమ్మకు అర్చకముఖేన అర్పించడం జరుగుతోంది. అమ్మ తాను స్వీకరించి స్వామి యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ మరలా స్వామి నీకే సమర్పణం. పరమాత్మ నుంచి మనకు ఏదైతే ప్రసాదంగా అంటే అనుగ్రహమని ఏది వచ్చినా దాన్ని పరమాత్మకే సమర్పించడం. కాయేన వాచ మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణ ఇతి సమర్పయామి అంటాడు భక్తుడు. ఈ శరీరంతో, ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో స్వభావతః ఏవి చేసినా అవి నీకే సమర్పణమని. అది చరమస్థితి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి భక్తి భావన ప్రపూర్ణమైనటువంటి స్థితి. అదిగో అందువలనే ఆ శ్రీదేవి మరియు భూదేవి కూడా ఆ స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తున్నారు మాల. దీనినే మాలా పరివర్తనం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరైరార్ద్రాక్షత ఆరోపణం కన్యాదాన పురస్సరం గురుకవి బ్రహ్మాశిషోనుగ్రహాత్ బాహ్వోకంకణ బంధనం దధిగుణం మాంగళ్య సూత్రం మహత్. అదిగో అమ్మవాళ్ళిద్దరూ స్వామి చెంత చేరే శుభవేళ భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగుతూ 2 చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవింద